자, 토플 실전 어드밴스 토플 북 3, 두 번째 유닛의 첫 번째 practice test passage 제목이 Newspapers in the American Colonies, 옛날 미 식민지 시대 때의 신문의 역사에 관한 지문입니다. 자, 시작하겠습니다. The first newspaper in the American colonies was published in Boston in 1690. 자, 미국 그 식민지 시대 때의 첫 번째 신문이 창간되었답니다. 퍼블리시 됐다는 게 출판되었다 이 말이죠. 어디에서? 1690년 보스턴에서 출판되었답니다. It was called Public Occurrences, both foreign and domestic이라고 불리웠답니다. 그죠? 그래서 Public Occurrence, occurrence 그러면 어떤 일어난 일 이 말이죠. 사건. Both foreign and domestic, 외국 거, domestic, 현재 거. 스펠링 자체가 옛날 스펠링이죠. But it was closed down by the British government. British after just one issue. 이때 one issue는 무슨 말입니까? 한 번 출판하고 이 말입니다. 한 번 출간하고 영국에 의해서, 왜냐면 그때 영국의 식민지였죠, 미국이. closed down, 폐간되었답니다. 14 years passed before the second newspaper appeared. 그래서 그렇게 폐간되고 난 다음에 그 두 번째 신문이 나오기까지는 14년이 걸렸다 이 말은 14년 후에 비로소 두 번째 신문이 나왔고요. That's a weekly paper. 주간 신문이었답니다. 주간지였답니다. called Boston Newsletter라고 불리우는 그런 주간지였답니다. Early newspapers contained little more than items taken from other papers. 어디서? Especially from London. 주로 어디서? 런던에서 오는 이야기인데 taken from other papers, 다른 신문에서 발췌된 그런 아이템, 기사들 정도 이상은 아니었답니다. little more than 그러면 그 이상은 아니라 이 말입니다. 그 이상이 아닌 것들 정도만 그 안에 담고 있었던 게 초기의 신문들이었답니다. As a result, 그런 결과로 most of the news, 그때 당시에 그런 식민지 신문에 해봐야 was many months old, 아주 오래된 그런 뭡니까? 그런 뉴스가 아니고 오래된 그런 내용들이었고, 왜 그랬답니까? Since editors had to wait for ship captains to bring papers from Europe. 대부분의 기사 내용들이 유럽에서 온 것들이었는데, 유럽에서 오기까지는 유럽에서 신문을 갖다 bring papers 하려면 그 ship captain을 갖다가 선장이 가져올 거 아닙니까? 그거를 많이 기다렸어야만 했답니다. 누가? editors, 신문 편집자가 그 소식을 많이 기다려서 옮겨 실는 정도였기 때문에 신문에 나오는 게 뉴스가 아니라 되게 오래된 그런 소식들이었답니다. Those captains were occasional sources of news as they could provide witness accounts of natural disasters or second-hand descriptions of faraway events. 자, 그래서 그런 그 영국에서 오는 그런 뉴스를 가져다가 한 번씩 갖다 주는 그런 선장들이 때때로의 뭡니까? occasional sources of news. 뉴스를 갖다 주는 그런 occasional source. 한 번씩 갖다 주는 그 소스가 되었다 이 말이죠. 뭐 하면서 as they could provide witness accounts. 이때 되는 그 선장들을 ship captain들 말합니다. 그죠? 그 사람들이 뭐를 제공한답니까? eyewitness account. 눈으로 직접 본, 그죠? witness한 사람들의 그런 설명을 담는답니다. 자, 그런 증인들, 어떤 증인들의 accounts입니까? natural disasters. 실제로 있었던 어떤 자연재해라든지 second-hand descriptions of faraway events. 아주 멀리서 일어났던 일에 대한 간접적인 그런 묘사, 이런 것들을 직접적으로 겪은 사람의 그런 설명을 제공하는 그런 걸 했기 때문에 그런 sea captain들이 그 배의 선장들이 occasional 가끔씩 가다가 뉴스의 소스가 되었답니다. Some news was also received from letter writers around the world, around the colonies. 자, 그래서 어떤 사람들 who would describe events occurring their regions. 자, 그래서 어떤 뉴스들은 그렇게 영국에서 오는 게 아니라 또 선장들이 가지고 오는 게 아니라 어디서부터 받아졌냐 하면 편지를 통해서 그런 뉴스들이 들어왔답니다. 어디에? Around the colonies. 미 전역. 그죠? 그러니까 그때 당시에는 이제 식민지니까 식민지 전역에서 오기 시작했는데 온 것도 있었는데 그 사람들이 편지를 썼다 이 말이죠. 그래서 그 편지 라이터들이 뭐를 갖다가 그 편지에 묘사를 했냐면 어떤 사건들을 묘사했는데 occurring in their regions. 그들의 지역에서 일어난 사건들을 묘사했었답니다. 자, 그 다음 다른 다음 문단입니다. 제임스 프랭클린은 first editor to see the newspaper as a means of expressing social and political commentary. 자, 그래서 이 제임스 프랭클린이라는 사람이 첫 번째 그런 신문의 편집자였는데 그 사람이 신문을 뭘로 봤다 이 말입니까? 어떤 수단으로 봤답니다. 뭐의 수단?
expressing social and political commentary, 사회적이고 정치적인 그런 해설이나 논평의 어떤 수단으로 신문을 본 그 첫 번째 편집자랍니다. 그래서 프랭클린은 who was the older brother of Benjamin Franklin, 미국 대통령 말하는 거죠. 그 사람 벤자민 프랭클린의 형이었던 요 제임스 프랭클린 이 사람은 퍼블리시 됐답니다. 출간을 했었답니다. 어떤 신문? 신문의 이름이 The New England Current라는 그런 신문을 출간했었고요. And he and his friends wrote humorous and satirical essays about current events and local society and angering many but turning newspapers into entertainment. 자, 그래서 그 누굽니까? 벤자민 프랭클린의 형인 제임스 프랭클린과 그의 친구가 이제 그 신문에서 뭐를 썼냐면 유머가 있고 satirical 그런 풍자적인 에세이들을 누구에 관해서 뭐에 관해서 그때 당시에 있었던 현재 그때 당시의 현재 이벤트에 관해서 그리고 local society 지역 사회에 대해서 그런 글들을 썼는데 그런 글들이 몇몇 사람들을 많은 사람들을 화나게 했답니다. 하지만 어떻게 그 newspapers, turning newspapers, 그 뉴스페이퍼를 뭐가 되게 만들었답니까? 그 newspaper를 turn it into entertainment. 뭔가 사람들의 그런 어떤 흥미거리, 재미거리가 되게 만들었답니다. 여러 가지 지역사회 뉴스들이나 이런 것들을 가지고 있다 보니까요. 자, but editors in the early 18th century did not yet enjoy freedom of the press. freedom of press가 무슨 말입니까? 이게 언론의 자유입니다. 프레스라는 게 이제 신문을 찍는 기계 이런 뜻에서 이제 언론이 된 거거든요. 그래서 그때 당시에는 yet enjoy freedom of press. 아직은 언론의 자유나 이런 것들이 형성이 안 돼 있어서 그런 거를 못 즐겼답니다. 아시겠죠? 언제? In the early 18th century, 18세기 초에는 그런 신문의 편집자들은 언론의 자유 이런 거를 누리지를 못했답니다. 예를 들어서 누굽니까? 요 제임스 프랭클린 나오죠, 그죠? 벤자민 프랭클린의 형은 printed an edition criticizing the British government. 그래서 editorial, 그래서 printed an editorial. editorial 그러면 우리나라 말로 논설 같은 겁니다. 근데 그 논설이 많은 거냐면 criticizing, 비판하는 거였습니다. 뭐를? The British government를 비판하는, 영국 정부를 비판하는 그런 뭡니까? 사설을 썼더니 he was put in prison. 감옥에 그냥 투옥돼 버렸답니다. 감옥에 넣어버렸죠, 영국이. So when he was released, 그가 어떻게 이제 감옥에서 이제 내보내졌을 때 he was banned from publishing any more newspapers. 감옥에서 내보내졌지만 더 이상의 신문을 출간하는 것은 금지되었답니다. But his 13-year-old brother, 누구였습니까? 벤자민 프랭클린이죠. took over production and delivery of the 뭡니까? paper and soon became its editor in his brother's place. 자, 그래서 그 형은 누굽니까? 제임스 프랭클린은 영국 정부에서 더 이상 신문을 못 만들게 금지되어 버렸죠. 그래서 그의 그때 당시에 13살이었던 이제 동생이 되겠죠. 그 어린 동생인 벤자민 프랭클린이 Production and Delivery of the Paper, 그래서 신문을 만들고 신문을 배달하는 그 일을 took over, 전에 맡게 되었답니다. And soon became, 그래서 곧 어떻게 됐답니까? Its editor in his brother's place. 그 형이 누굽니까? 제임스 프랭클린의 자리를 대신해서 벤자민 프랭클린이 그 신문의 편집자가 되었답니다. Franklin left to run his own newspaper in Philadelphia, the Pennsylvania Gazette. 그 이후에 그 벤자민 프랭클린은 그 신문, 원래 형이 출간했던, 원래 창간했던 그 신문을 떠나서 그 자신의 신문을 어디에서? 필라델피아에서 뭐라고 불리는 The Pennsylvania Gazette라고 불리는 신문을 출간하기 위해서 그 원래 이제 그 형과 같이 하던 거기를 떠났다 이 말이죠. 자, 그래서 그때 벤자민 프랭클린이 언제 샀느냐? 1729년에 그 신문사 The Pennsylvania Gazette라는 걸 샀답니다. Franklin used the paper. 그래가지고 그가 산 그 신문을 그 사람이 어떻게 이용했냐? As an outlet, 뭔가 통로로 썼답니다. 뭐 하는 통로? His wit and satire. 그의 어떤 wit와 satire, 풍자를 어떻게 표현하는 그런 아울렛, 통로로 썼다 이 말이겠죠. 그렇게 해서 그 통로를 뭐 하는 통로입니까? Creating fictitious characters. 그래서 가공의 어떤 인물들을 그 신문에서 만들어가지고 제공했답니다. 오프닝했다 이 말이죠. 그 가공의 인물들이 their funny and sometimes cutting observations about daily life. 그때 당시에 매일매일의 생활에 대해서 그런 풍자적인 인물들을 이용해가지고 재밌고 혹은 cutting observation 그러면 아주 예리한 관찰 이런 말입니다. 그런 거를 제공하는 신문으로 그 신문을 갖다가 발전시켰다 이 말입니다.
자, 여러분 이게 처음 이 패시지의 한 절반 정도 되는데 나머지 절반은 다음 시간에 커버해 드리겠습니다. 예, 다음 시간에 뵙겠습니다.